Yellow Namaskara, and I am Abhishek. Today I am back with another video on the NABARD Grade A Assistant Manager exam series. So in this video we will primarily discuss on the topic why agriculture graduate should prepare for NABARD Grade A Assistant Manager examination. In my opinion, all the agriculture graduates who are preparing for competitive examinations should definitely prepare for NABARD Grade A examinations. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ graduates who have studied agriculture, BSc agriculture or BSc agriculture Hans, ಜೊತೆಗೆ ಅಲೈಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BTech or BSc biotechnology graduates or food science BTech or forestry graduates or veterinary graduates, fishery graduates, ಈ ಎಲ್ಲ graduates or postgraduates can ideally prepare for NABARD Grade A examination, and this exam is relatively easy for these students. ಯಾಕೆ ಅಂತ we will see it ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಯಾಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ NABARD Grade A ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ ನಬಾರ್ಡಿನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಏನು? NABARD mandate is to promote sustainable agriculture and rural development. So in this regard, NABARD has a separate department called Farm Sector Development Department, which works in farm sector. Also, along with this, NABARD has a fund, Farm Sector Promotion Fund. So, NABARD, in order to facilitate the mandate of NABARD, agriculture is very, very necessary. I mean, knowledge of agriculture is very, very necessary. Along with this department, most of the activities of NABARD are directly or indirectly related to agriculture sector only. So, application of knowledge of agriculture is very, very essential to work in an organization like NABARD, and the knowledge of agriculture is very much easily available to the graduates of agriculture. Agriculture students, graduates of agriculture or allied agriculture ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ in an organization like NABARD. So this is one of the prime reason NABARD ತನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ NABARD, agriculture knowledge is very, very necessary. So before going to the reasons why agriculture graduates NABARD ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ PYQs ನೋಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ NABARD ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2024 NABARD Grade A examination. So before going to the questions, one thing all the students should understand is these questions are memory based. ಅಂತಂದ್ರೆ NABARD ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ದೇ ವೋಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ದೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 2024 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ನೋ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ NABARD Grade A 100% ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಜೆನಿ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಸೀಡ್? ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. NABARD Grade A ಅಲ್ಲಿ ARD ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ARD ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2024 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ದ ಪ್ರೋಜೆನಿ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು
ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, NBFC ಅಂತ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೀಡ್, ಬ್ರೀಡರ್ ಸೀಡ್, ಬ್ರೀಡರ್ ಸೀಡ್ ಇಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೀಡ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೀಡ್ ಇಂದ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ progeny of breeder seed ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೀಡ್. ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ there are students who are preparing for agriculture officer and assistant agriculture officer. Also there are students who are from past 2-3 years or 4-5 years agriculture field officer. ಇದು IBPS ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಈ ತರ ಸೀಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ARD ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಈಸಿ ಟು ಮಾಡರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, 2024 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 40% ಆಫ್ ಏರೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 99% ಅಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ UG ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ARD ಸೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 to 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು 2024 ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್? ಸೊ mulching reduces soil and water erosion. Okay, mulching increases the rate of evaporation from the soil. Mulching will not increase the rate of evaporation. So ee option tappu. Mulching is primarily used to enhance pest infestation. Illi enhance tappu. Mulching reduces the soil temperature, making it unsuitable for plant growth. Unsuitable anta ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ this is tappu ಅಂತ. Mulching is only beneficial for tropical climates. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ this question is very easy, at least for all agriculture graduates. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ 2024 PYQ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎರೋಷನ್ ಅಂತ. So you can expect such questions in NABARD grade A prelims as well as mains questions kuda ide. Further you'll get to know. So inna one question nodona. So ARD prelims 2024 alle kelirodu idunu ARD part alli, which of the following type of drip irrigation system, laying pipes or tubing below the soil surface with drip emitters or drippers releasing water into the soil, and this type of system is best suited in row crops and orchards. ಈಗ ಬಿಲೋ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ವಾಸ್
asked in 2024 mains. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಯು ಜಿಲಿ ನೀವು ಅನಿಮಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಏವೋ ಓದ್ತಿರೋರ್ಗಂತೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿಕರ್ ಅಂತ. ಡ್ರಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾವುದು? ಹಳ್ಳಿಕರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಈಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಎಕ್ಸಾಮ್ PYQs ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಸಿಗೋದು. ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ IBPS AFO ದಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಫರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ಸ್ PYQ ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ AO ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಓದ್ತಾ ಇರೋರು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿನ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, 3 ಟೈರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2023 ಆರ್ 22 ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮೇಲೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5 years. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಗ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಗೆ AO ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಇದು 5 years ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ PhD ಇನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು PYQ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೋಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್? So farmer, extension agent, extension technique, physical technique, or none of the above. So most of the extension activities in agriculture revolves around the farmer. So farmer is very very important with respect to extension activities. So extension activities ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಹೌ ವೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಹಿಮ್, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಯಾರು ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ಸ್ PYQ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್, ಮೀಡಿಯಂ, ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ. 1 to 2 hectares ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 5 years PYQ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 5 years PYQ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತಾ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೇನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್
ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ 600 ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಕೋರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 500 to 550 ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2021 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ UPSC ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೇ ಬಿ 5-6 ಇಯರ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ UPSC. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 to 5 years in my experience, because I have analyzed paper from 2021 to 2024. ನೀವು 22 ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. 2021 ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, 22 ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ 2021 ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, 2022 ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 400 ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ಡ್ರೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಡಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 15 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, 10 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಐಡಿಯಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 4 ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಅದರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಟಿಲ್ 2023 ತನಕ ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 43 out of 50 ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಗೇನ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 43. ಈ ಇಯರ್ದು ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ 2024 ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಈ ಸೈಜ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಮೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೀವು ಬಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ರೋನಮಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಬರ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ARD ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬೋತ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದು. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಇನ್ವೈಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್
ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಎ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೂನ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಎ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಏನೇ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ವೈಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಬಾರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.